Everybody. In the last session, we have studied about constitutional background of Japanese constitution and Meiji Restoration and his reforms. In this session, we will study about Meiji Constitution, post-war constitution, and the new constitution of Japan. In the last session, we studied about the first page of Meiji Constitution, or that is Japanese Constitution. Meiji Constitution, which was promulgated on 1889. The Constitution of Empire of Japan, known informally as the Meiji Constitution, was the Constitution of Empire of Japan, which was promulgated on February 11, 1889 and remained in force between November 29, 1890 and May 2, 1947. ಸೊ ಜಪಾನಿನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಮೇಜಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೇಜಿಯು ತಯಾರಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು 11 ಫೆಬ್ರವರಿ 1889 ಮತ್ತು ಅದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ 29, 1890ರಿಂದ ಮೇ 2, 1947ರವರೆಗೆ. And that was enacted after the Meiji Restoration in 1868. It provided for a form of mixed constitutional and absolute monarchy based on jointly on the Prussian and British models. So Meiji Constitution ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ the Constitution of Empire Japan, formerly known as Meiji Constitution, and which came into force November 29, 1890. And here we find that after the what we called the Meiji Constitution, which was renamed and which was promulgated in 1889, and that was in force till May 2, 1947. But though there was some important what we call the facts that Meiji Constitution consists that the Emperor of Japan was the supreme leader, the cabinet, and whose prime minister would be elected by a privy council, where his followers in practice. The emperor was head of the state, but the prime minister was actual head of the government. Under the Meiji Constitution, the prime minister and his cabinet were not necessarily chosen from the elected members of the group. Though the regular procedure and amendment of the Meiji Constitution after the bombings of Hiroshima and Nagasaki by the US lead war pact, the Constitution fell into disuse and abolished and was replaced with a new Constitution which is entirely revised to become the post-war Constitution. After the bombardment of ಹಿರೋಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಗಾಸಾಕಿ, ಹಿರೋಸಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಾಸಾಕಿಯ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಮೇಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಯ್ತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಟ್ಸ್ಡ್ಯಾಮ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆನ್ July 26, 1945, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾರಿ ಟ್ರೂಮನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್, and President of China, that is Chiang Kai-shek, issued the document and the proclamation defining the terms for Japanese surrender. So ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಪಾಟ್ಸ್ಡ್ಯಾಮ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆನ್ July 26, 1945. 1945 ಅಮೇರಿಕಾದ ಹ್ಯಾರಿ ಟ್ರೂಮನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಚರ್ಚಿಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ಆದಂಥ ಚಿಯಾಂಗ್ ಕೈ ಶೇಕ್ ಈ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪೈರ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್. ಅದು ಜಪಾನಿನ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಜಪಾನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಫೇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಪಾನ್ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಾಟ್ಸ್ಡ್ಯಾಮ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಘೋಷಣೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ post-war constitution, it was a revised form of Meiji Constitution
and Meiji Constitution was revised on November 3, 1946. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಸಂವಿಧಾನವು ಮೇಜಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಬದಲಾಯಿತ ಅಥವಾ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ. ದ ಪೋಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ 3, 1947. ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಸಂವಿಧಾನವು ಮೇ 3, 1947ರಿಂದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಾಂಬಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಅಂಡ್ ನಾಗಾಸಕಿ ಬೈ ದ US ಲೀಡ್ ವಾರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ವಾಸ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಾಲಿಷ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಾಸಕಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾದ ನಂತರ ಮೇಜಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಬಾಲಿಷನ್ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ Douglas MacArthur and his staff in the region. They all wrote and prepared the draft of the new constitution. ಡಗ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಆರ್ಥರ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಪಾನಿನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಯಿತು. ಅದು 1946ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಮುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ November 3, 1946. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 3 ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು November 3, 1946. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ May 3, 1947. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು May 3, 1947. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಂದರೆ May 3, 1947ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಡ್ ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸಂವಿಧಾನ, ಎಂಪರರ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್, ನ್ಯಾಯಾಂಗೀಯ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸುಪ್ರಿಮಸಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸಂವಿಧಾನದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಾವರೆಂಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಜನತೆಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ Potsdam Declaration, post-war constitution and new constitution of the Japan. And this is all about the constitutional development of Japan.